So the force acting on unit north pole when it is placed in the magnetic field is called magnetic field strength. So the relation between force and magnetic field B equal to F equal to mb. So B అనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంత్ M తీసుకుంటే దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏంటి F ఈక్వల్ టు MB. This relation we are going to use to derive the equation for couple acting on bar magnet. Couple అంటే nothing but torque, couple of forces. So next topic ఏంటి torque acting on a bar magnet placed in the magnetic field. So torque, this is torque acting on a bar magnet placed in the uniform magnetic field is called, so that is the derivation we are deriving now. So these straight lines which are equally spaced represents magnetic field of field strength B. So ఈ lines parallel lines magnetic field ను represent చేస్తున్నాయి. Now in the magnetic field we are placing a magnet, a bar magnet of length 2L. So magnet యొక్క length ఎంత 2L and the pole strength of this magnet is M. M is the pole strength of magnet. So M is the pole strength of magnet. So this is this arrow showing the magnetic field direction. So magnetic field is moving from north to south. North to south. Now these two poles, north pole as well as south pole, experiences force. The force experienced by a pole of pole strength M placed in the magnetic field B is equal to M అనే పోల్ స్ట్రెంత్ ఉన్న పోల్ ని B అనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది చెప్పండి. The relation between force, pole strength and magnetic field. Just now we discussed. M magnetic pole strength, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ని B అనే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మనం ప్లేస్ చేసాము. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ of pole strength M? Just now we derived the relationship between force, magnetic pole strength and magnetic field B. ఇంతకుముందు మనం డిరైవ్ చేసాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను the relation between force and pole strength and magnetic field. So F equal to MB. So if force of F equal to MB experiences by the pole. So here we have two poles. ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకు రెండు పోల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి నార్త్ పోల్ ఒకటి సౌత్ పోల్. సో నార్త్ పోల్ మీద కొంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, దట్ ఈస్ MB. సో MB force is acting on the north pole. This is the direction of force. So field direction, along the field direction the force MB is acting, and because it is north pole it is repelled by the field, and the south pole is attracted towards field. So this is force F equal to MB, equal force acting on the south pole but in opposite direction. So two forces MB equal to MB are acting in opposite directions. Two equal forces acting in opposite direction are called couple or torque. దాన్ని couple అంటాము లేదా టార్క్ అని అంటాం. రొటేటింగ్ ఫోర్స్ ని మనం couple అంటాము లేదా టార్క్ అంటాం. ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైందా? ఈ డయాగ్రామ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అర్థమైందా? షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? ఈ ఫిగర్ అర్థమైందా? ఫిగర్ లో యారో మార్క్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాము? ఓకే ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం.
ఏదైనా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో దిస్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ బి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ బితో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఇఫ్ ఈ ప్లేస్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్, if you place a magnetic pole of pole strength m, సో m అనే పోల్ స్ట్రెంత్ ఉన్న ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ను తీసుకుంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ మీద కొంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. దట్ ఫోర్స్, ఇక్కడ మనకు రెండు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి, ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇంకొకటి మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్. సో if a pole of magnetic pole strength m is placed in the magnetic field, the force experienced by the pole is F equal to mb. So that is the relation between pole strength m and b and force acting. So ఈ pole మీద పనిచేసే force F equal to mb. ఇప్పుడు coming to our actual diagram, here we have two poles, north pole as well as south pole. So this is north pole, and this is south pole. And the pole strength of north pole and south pole are same, they are same. So pole strength of north pole is m1 equal to m అనుకుందాం, as well as pole strength of south pole also m2 equal to m. సో మనం ఇప్పుడు సపరేట్గా స్టడీ చేద్దాం. ఫస్ట్ నార్త్ పోల్ దగ్గరికి వద్దాం. సో నార్త్ పోల్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంత్ m, ఈ నార్త్ పోల్ ఎక్కడుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b. సో ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b. So there is a force, some force is acting on the north pole b. So this force is a repulsive force. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా వేరొక మ్యాగ్నెట్ నుంచి వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నార్త్ పోల్. ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. దిస్ ఈజ్ నార్త్ ఆఫ్ అనదర్ నార్త్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ సౌత్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. It is south. So north, this parallel lines traveling, the field lines due to magnet, they are traveling from north to south. So ఇటువైపు నార్త్ ఉంది అనుకుందాం. సో the north pole is repelled by the north pole and it is attracted towards south direction. So magnetic field lines north నుంచి south కు ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. So the north pole of the given magnet is attracted towards south. Kabatti this is the force direction. ee vidhanga endukundante it is attracted towards south direction because it is north pole. Coming to south pole. So this south pole is attracted towards north direction. This is north direction. అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే mb, F equal to mb అనే ఫోర్స్ తో ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ నార్త్. అండ్ వేర్ సౌత్ పోల్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ సౌత్ విత్ ఫోర్స్ mb, సేమ్ ఫోర్స్ mb అనే ఫోర్స్ తోనే అది కూడా సౌత్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో టూ ఫోర్సెస్ mb అంటే ఇక్కడ F ఈక్వల్ టు mb, ఫోర్స్ ఆన్ నార్త్ పోల్ Fn అని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ mb ఫోర్స్ ఆన్ సౌత్ పోల్. సో ఫోర్స్ ఆన్ నార్త్ పోల్ అండ్ ఫోర్స్ ఆన్ సౌత్ పోల్. ఈ యారో మార్క్స్ చూడండి. దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. దే ఆర్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. రెండు కూడా ఈక్వల్ ఫోర్సెసే కానీ అపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్టింగ్ చేస్తున్నాయి. Since two equal forces are acting in opposite direction, magnet tries to rotate. ఈ magnet rotate కావడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో. ఇలా ఈ ఫోర్స్ నే మనం కపుల్ అంటాం లేదా టార్క్ అంటాం. సో టార్క్ యాక్టింగ్ ఆర్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద magnet
we have finding out torque or couple. ఆ couple కి ఫార్ములా ఏంటంటే couple or torque tau, sometimes it is indicated by letter tau, some that is also called couple. C tau or C is equal to force into perpendicular distance, force into perpendicular distance. ఈ ఫోర్స్ ఏంటి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ ఎంబి ఈక్వల్ ఫోర్సెస్, రెండు ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో. సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి, టూ ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఇన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ కాన్స్టిట్యూట్ కపుల్. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. రెండు ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి కదా, ఈ రెండు ఫోర్సెస్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయాలి, అదే మనకు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఈ డయాగ్రామ్లో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ఎన్ఏ, ఇది ఎన్ అనేది నార్త్ పోల్, ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక పాయింట్, ఈ ఎన్ఏ అనేది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఎఫ్ఎస్ అనేది, ఈ ఎఫ్ఎస్ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఈ ఎఫ్ఎన్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తున్నాం. సో ఎన్ఏ ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఎన్ఏ ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఎఫ్ తెలుసు, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి, ఎన్ఏ కనుక్కోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్. సో ఎన్ఏ కనుక్కుంటే మనకు డెరివేషన్ వచ్చినట్టే. డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేయండి క్లియర్గా. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఎంబి, ఎన్ఏ కనుక్కోవాలి. ఎన్ఏ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ మనకు టీటా, ఇక్కడ ద మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఇంక్లైన్డ్ విత్ ద ఫీల్డ్ బై అన్ యాంగిల్ టీటా, టీటా. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ పేరాగ్రాఫ్ చదవండి ఒకసారి, చదువుకోండి అందరూ, ఆ పేరాగ్రాఫ్ చదువుకోండి. సో 4 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి లెంత్, మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్, మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ 2L, పోల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ పోల్ M. ఆ మ్యాగ్నెట్ దేంట్లో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ Bలో ఉంది. ఆ Bలో ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ టీటా విత్ ద ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈస్ టీటా. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ క్లియర్ కనిపిస్తుందా, దిస్ ఈస్ టీటా. సో టీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెట్ కి ఫీల్డ్ కి మధ్యలో యాంగిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ we are going to derive equation for couple acting on the bar magnet. So torque or couple is equal to force into perpendicular distance. So force into perpendicular distance NA, force equal to MB, NA కనుక్కోవాలి. NA equal to 2L sin theta. NA equal to 2L sin theta. So 2L sin theta ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం డయాగ్రామ్లో. సో ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్ SNA, ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్ SNA, ఈజ్ దట్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ విజిబుల్. SNA అనే ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుందా? S అంటే సౌత్ పోల్, N అంటే నార్త్ పోల్, A అనేది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎనీ పాయింట్. ట్రయాంగిల్ SNA అందరికి కనిపిస్తుందా? SNA, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఓకే. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్ SNA సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సైన్ థీటా చెప్పండి. అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ చెప్పండి. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు NA బై చెప్పండి. NA బై NS. ఓకే, గుడ్. NS. ఓకే, సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు అపోజిట్ సైడ్ NA బై హైపోటెనస్ NS. NS అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్, NS అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ 2L. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ 2L ఆ డయాగ్రామ్ లో ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ. కన్సిడర్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ NS
of length 2L. So ns ante length Na. So sin theta equal to Na by 2L. So Na equal to మీకు 2L ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే 2L sin theta వస్తుంది. So perpendicular distance between two forces is 2L sin theta. So perpendicular distance కూడా వచ్చింది. ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దేనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? ఇక్కడ ఈ యారో మార్క్ ఉంది కదా, ఇది ఒక ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్కి ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్కి రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోర్సెస్కి మధ్యలో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ NA. సో NA ఈక్వల్ టు 2L sin theta. ఓకే. సో టార్క్ ఈక్వల్ టు F ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్. ఇందులో ఒకటే ఈక్వేషన్, డెరివేషన్ ఏం లేదు. ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఫోర్స్ MB పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ 2L sin theta. సో దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తున్నాము? రీఅరేంజ్ ద టర్మ్స్ 2L ఇంటూ M 2ML B sin theta. ఈ స్టెప్ని జస్ట్ మాడిఫై చేసాం. 2L ఒక దగ్గర, 2LM ఒక దగ్గర రాసాం, 2LM B sin theta. 2LM is equal to capital M. So torque equal to MB sin theta. So this is the formula for couple acting on bar magnet. So essay question question 5 marks ki. Derive expression for couple acting on the bar magnet. ఇక్కడ 2 capital M equal to 2LM రాసాం కదా, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో సింపుల్ డెరివేషన్.